Correspondent Sri Guru Prasad sir and other dignitaries on the chairs and all my department colleagues and all students. Good afternoon to all you people. Actually, every year we used to conduct technical tests on different activities, and this IoT sensors working with electronic components. Actually, this has been conducted 2 years ago, and this year we planned it again for the sake of students. Actually, this was scheduled on 20th. So it was scheduled to be between 20th of November to 27th of November, but due to unavailability of faculty member who is supposed to train you, as he was with the work in university. So the program has been postponed by 1 day. So the program has been conducted between 21st November to 28th November. And today we are celebrating the valedictory function of this boot camp. I would request our chief guest, Sri Guru Prasad sir, to say a few words to the students to encourage them. Principal, Vice Principal, and also the trainer, Mr. Raghavendra, and Rajinikanth, IQAC coordinator, Ramya, Department Head, Mr. Mahesh, Niklesh, Harita, and newly joined young and enthusiastic faculty members Meghavardhan, Devendra Naik, and Lahari, and my students. It is a very rare opportunity in degree colleges to conduct such type of events, to facilitate the students beyond the textbook or syllabus, whatever it may be. Our faculty members are kind enough to bring all the techniques and technology to facilitate you in a good manner. The students who are present here, you have to realize the facilitation, what the faculty members are teaching to you, and what you are listening, and what are the technological development. You have to go to your respected houses, and whatever they taught in the classrooms, you have to again practice at your respected houses. Then only you can be able to know everything. You are using technology every day for unnecessary things, your mobile phone. You have to go to Google. You have to search what is boot camp and what are the areas we have to be covered, and what your lecturers or the guest faculty will taught you in the classroom. Then you can explore each and everything in your future. Boot camp is nothing but a facilitation of a training, skill training in a short period, short span of time, within 3 days, 4 days, 5 days, like that. It is very essential nowadays. Say you have a syllabus of C, C++, Python, Oracle, something like that. If you want to go beyond that, say your books and syllabus is only pertaining to your examination. If you learn more things
IoT, what is IoT? Internet of Things. Then what is IoT? What the uses of IoT? Where we have to use this application? What to use? Where to use? How to use? These are all you can come to know because of the boot camps only. Your dedicated faculty members who are present here, they only before 10 to 20 years back, they are also worked very hard. And they are working as a faculty members here. Say, Reddy, Raghavendra, Mahesh are alumni of this college. Ikkade chadukoni, ikkade job chestunaru. వీళ్ళందరూ బయట చదువుకొని వచ్చినా కూడా నేను చదువుకున్న కాలేజీకి సర్వీస్ చేయాలి, ఇక్కడ పిల్లల్ని బాగా తయారు చేయాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో కోడి కానీ, కోడతాన్ కానీ, ఈ బూట్ క్యాంప్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ చాలా కాలేజీలో చేరింటారు. మీరు అడిగి కనుక్కుంటే తెలుస్తుంది. ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతాయంటే గ్లోబలైజేషన్, టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్లో మీ పాత్ర కూడా ఉండాలా. గ్లోబలైజేషన్కు మన పిల్లల స్టాండర్డ్స్ పెంచాలా. ఈరోజు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, తర్వాత క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ వెరీ కీన్ ఇంట్రెస్ట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ క్వాంటమ్ సిటీ ఇన్ అమరావతి. Today, you read the newspaper of Eenadu. Government is going to give training to quantum technology for 50,000 people. టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్ లో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ నెంబర్ 1 స్థాయిలోకి తీసుకోవాలనే సీఎం గారి ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. నేను చూస్తే మీరు అమరావతిలో 15 బ్యాంక్స్, రినౌండ్ బ్యాంక్స్ విత్ ఇంక్లూడింగ్ ఆర్బీఐ, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా క్యాంపస్ సెటప్ చేసింది. We lost our capital as హైదరాబాద్ పోగొట్టుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనం క్యాపిటల్ తయారు చేసుకోవాలంటే అందరూ కష్టపడాలి. ఈ జాబ్స్ రావాలంటే మీ అందరికీ కూడా ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. మీరు రాబోయే రోజుల్లో కాంపిటెన్స్ రావాలంటే, అంటే పోటీ ప్రపంచంలో పోటీకి సరిపడా నాలెడ్జ్ రావాలంటే ఇటువంటి క్యాంప్స్ లో పాల్గొనాలి. ఇట్లనే మీరు ఫస్ట్ ఇయర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ కాలేజీలో చాలా సెమినార్స్ జరుగుతాయి. గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ వస్తారు. హౌ టు డెవలప్ ఏ కోడ్, హౌ టు రైట్ ఏ కోడ్, హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఏ కోడ్ అనేదంతా నేర్పిస్తారు. ఏ లాభాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే వాళ్ళే ఉపాధ్యాయ వృత్తి. అటువంటి ఉపాధ్యాయులందరూ మీకు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంటారు. మీకు ఇప్పటికే ఈ 3 నెలల్లోనే చాలా విషయాలు తెలిసింటాయి. బయట కాలేజీలకి ఇక్కడికి డిఫరెన్స్, మీరు ఇంతకుముందు చదివిన కాలేజీలకి ఇక్కడికి డిఫరెన్స్, డెడికేషన్ ఎంత ఉంటుంది లెక్చరర్స్ అనే డిఫరెన్స్. ఒకవేళ డిసిప్లిన్ విషయంలో కానీ, వాల్యూస్ విషయంలో కానీ ఎవరైనా తిట్టినా కూడా, మిమ్మల్ని ఒక దెబ్బ వేసినా కూడా అది కేవలం మీ ఫ్యూచర్ కోసం, మీ డెవలప్మెంట్ కోసం. మీరు దాన్ని బ్లెస్సింగ్స్ లాగా తీసుకొని కష్టపడినారంటే, మా స్టూడెంట్స్ యూ నేమ్ ఎనీ కంట్రీ, ఇక్కడ చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. నేను మొన్న అమెరికాకి వెళ్తే, లాస్ట్ టైం అమెరికాకి వెళ్తే ఒక అమ్మాయి ఇంట్లో ఫోన్ చేశాను, మొన్న వెళ్తే ఒక అబ్బాయి ఇంట్లో ఫోన్ చేశాను. ఫారెన్ కంట్రీస్ లో కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఫారెన్ పోలా, కంపెనీకి సెలెక్ట్ అయ్యి కంపెనీ ద్వారా పోయారు. అటువంటి పిల్లలను తయారు చేసిన సమస్య ఇది. అటువంటి పిల్లలకు చదువు డెడికేట్ చేసిన లెక్చరర్స్ ఇది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఎందుకంటే 100 days వర్కింగ్ డేస్ అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. సెమిస్టర్ సిస్టమ్ సంవత్సరానికి 2 సార్లు ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. మీకు ఈజీ ఎగ్జామ్స్ రాయాలంటే సిలబస్ అంతా ఒకేసారి రాసే పని ఉండదు. సగం సిలబస్ ఒకసారి, సగం సిలబస్ ఒకసారి రాస్తారు. కాబట్టి స్కోర్ చేసే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఐ కంగ్రాచులేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీవన్ ఫర్ పార్టిసిపేటింగ్ దిస్ బూట్ క్యాంప్. అండ్ ఆల్సో ఐ రిక్వెస్ట్ ద ట్రైనర్, ట్రైనింగ్ ఒకటే సరిపోదు. ఎవ్రీ సాటర్డేస్ ఒక ల్యాబ్ అవర్, ప్రాక్టికల్ అవర్ ఫెసిలిటేట్ చేయాలి. దిస్ ఎ బూట్ క్యాంప్స్ అండ్ ఎస్పెషలీ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఈజ్ మోర్ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ rather than teaching. How much you are providing practicals, that is also very important. So many of your students who may have computers at your houses and also laptops in your houses, you have to practice the things where you learn and practice at your respective houses, you will get more knowledge. ఇప్పుడు ఏమంటే పిల్లోడు ఎప్పుడు సెటిల్ అవుతాడంటే, ఎవరైతే డే బై డే నాలెడ్జ్ గురించి తెలుసుకొని, టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ గురించి తెలుసుకొని దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే
రైట్ ఫ్రమ్ సపోజ్ ఈటింగ్ టు డ్రింకింగ్ ఆర్ ప్లేయింగ్. మీరు క్రికెట్ ఆడుతుంటారు, బ్యాట్ పట్టుకుంటానే కొట్టలేరు కదా, ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది. ఈటింగ్ చిన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తారు, తల్లిదండ్రులు ఉప్పు అన్నం కలిపి పెడతారు, మళ్ళీ కదా నేర్చుకునేది. ఏది ప్రాక్టీస్ ఎంత చేస్తే అంత మనకు వస్తుంది. కాబట్టి యూ ప్రాక్టీస్ మోర్, యూ లెర్న్ థింగ్స్. దెర్ ఇస్ ఏ టెక్నాలజీ ఇన్ యువర్ పామ్. అరచేతిలో మీకు టెక్నాలజీ అందుబాటులో ఉందా లేదా? డోంట్ యూజ్ మెసేజెస్, గుడ్ నైట్, గుడ్ మార్నింగ్, ఎస్బిడిసి, దట్ అండ్ ఆల్ విల్ నాట్ యూజ్. దట్స్ ఎ వేస్ట్ ఆఫ్ యువర్ టైం and energy. You apply your brain towards technology, using of technology, like that, how to use, where to use, when to use, then you become number one students in our lifetime, number one citizens in our lifetime. You can face any challenges in the software industry. There are a lot of opportunities in the industry. Only the knowledge of the student or a human being is not mapping to the industry. Why? The industry is going in a one direction, the syllabus is in one direction. That is the reason government of Andhra Pradesh also realized, for the betterment of the student, from next academic year onwards, they are mapping the colleges and the syllabus with the industry persons. So what is the requirement of industry, we can came to know, so that we can train the students in a right direction, in a right path. So this is a rare opportunity. Once again, I congratulate Mr. Faculty in charge Meghavardhan and Devendra Naik. They newly came to our folder because of the guidance of our earlier faculty members, Rajinikanth, Raghavendra, Mahesh, Ramya, etc. They are doing their level best. Then NPTEL is very essential course. Already I came to know 2 students got certificates with 80% above. Each and every person has to write NPTEL exam. That is your additional course. Okay? Okay? Yes, sir. Okay? Yes, sir. Okay, good. మీరు ఫస్ట్ ఎయిడ్ అయినా కూడా యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఉండాలి. ఇక్కడ లెక్చరర్ దగ్గర నుండి యాక్టివ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. యాక్టివ్ సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? మీరు డౌట్స్ అడిగి యాక్టివ్ పార్టిసిపేట్ ఉన్నప్పుడు యాక్టివ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. అవునా కాదా? సో రియలైజ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇక్కడ ఏమి పాఠం చెప్పినా మీ క్లాస్ రూమ్లో కావచ్చు, సెమినార్ హాల్లో కావచ్చు, జస్ట్ డైలీ హాఫ్ అన్ అవర్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్ యూ ఓపెన్ యువర్ గూగుల్ and search what is boot camp, what are the advantages of boot camp. ఇవన్నీ సెర్చ్ చేస్తే మీరే నెంబర్ 1 స్టూడెంట్స్ అవుతారు. ఇంకా ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ మంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉండి అందరు స్టూడెంట్స్ చేస్తే బెటర్, ఒక నోట్బుక్ పెట్టుకోండి, 200 pages నోట్బుక్. మీకు 5-6 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. మీ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ ఏదో 1-2 సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి సెర్చ్ చేయండి, 10 పాయింట్లు రాండి. దానికి ఏం టైం వేస్ట్ చేయలేక పడుకునే ముందు 15 minutes మనకు నిద్ర వస్తారన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా. బాబు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తారు, నువ్వు నా పని చూడు, నీ వెనకాల అట్లా దిక్కులు చూస్తే పోతావు నువ్వు. నేను మాట్లాడుతున్నాను కదా, వాళ్ళ పని చేస్తారు. పడుకునే ముందు 15 నిమిషాలు మనకు ఆవులింతలు రావడము, నిద్ర ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా. ఫీలింగ్ ముందర నోట్బుక్ తీసుకొని మీ సబ్జెక్ట్ గూగుల్ చేసి 10 పాయింట్స్ రాయండి. 10 days కంటిన్యూస్ గా రాయండి. Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 10. 11th డే మీరు 100 పాయింట్స్ చదవండి. మీ నాలెడ్జ్ మీకే అర్థమవుతుంది. మీరు ఎంత వర్క్ చేస్తారో మీకు అర్థమవుతుంది. మీరు డైలీ వేస్ట్ 8 నిమిషాలు, 10 నిమిషాలు, 15 నిమిషాలు ఎవరి కోసం? ఎవరి కోసం? మీరు అలా చేయగలిగితే ప్రతి సబ్జెక్ట్ ఇలా చేయండి. యువర్ నోట్స్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్, యువర్ నోట్స్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ కెరీర్, యువర్ నోట్స్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్. 10 రోజులు చేస్తే 100 పాయింట్స్ అవుతాయి. 100 days చేస్తే 1000 పాయింట్స్ అవుతాయి. ఆ 1000 పాయింట్స్ మీరు చదివితే
మీరు నంబర్ 1 అవుతారా లేదా? అవుతారా లేదా? ఏ పర్సన్ కైనా సక్సెస్ కారణము ఎవరు? ఎవరు? పేరెంట్సా? టీచర్సా? కరస్పాండెంటా? ఎవరు? వెరీ గుడ్, మీరే. నా సక్సెస్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ మై హార్డ్ వర్క్, మై ఎబిలిటీ టు అండర్స్టాండ్, మై క్యారెక్టర్ అండ్ మై యాటిట్యూడ్. మనిషికి క్యారెక్టర్, యాటిట్యూడ్ రెండు స్ట్రాంగ్ ఉంటే ఆ మనిషి ఎన్నిసార్లు కింద పడినా అంత డబుల్ టైమ్స్ లేస్తాడు. ఇఫ్ యువర్ మనీ లాస్ యూ కెన్ ఎర్న్, ఇఫ్ యువర్ క్యారెక్టర్ లాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లాస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. Character and attitude building is very, very important in a human body's life. Wherever you go, your behavior, your discipline, your standing position, your talking position, and your presentation will make your difference. It shows your character and attitude of a person. If your character and attitude are very strong, you become your number one citizens in your life. You become a number one student in your life. You can become a number one son in your life. You can become a number one daughter in your life. Wholeheartedly, you will become a number one persons and citizens in the society. That is the great difference of a character and attitude. And if you possess your values and discipline, that is very, very important to build your life. Stepping into a software industry, first step is difficult. Reaching into the 100th step is very easy because of our ability and hard work. Thanks for giving this opportunity. I congratulate each and every faculty member who are present here and also students. Thank you one and all. I would invite student coordinators onto the dais to collect certificates of the entire team. Sir. ఇక్కడ పట్టుకో. ఏం చేయాలరా? ఫోటో తీయాలరా? ఏం చేయాలరా? ఆప్షన్ హెత్నా ఫోటో తీసేది ఇంటర్నేషనల్ బూట్ క్యాంపులు జరుగుతుంటాయి. రమ్య మేడం ఉంది కదా, బయోటెక్నాలజీకి 5 మంది అమ్మా, 5 మంది పిల్లలు. చాలేరా, స్టాప్ చేద్దాం సార్. ఫోటోస్ ఈడ క్లిక్ చేస్తాను. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో స్టూడెంట్స్ 5 మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు. స్టూడెంట్స్ 80+%. సార్ వాళ్ళకి ఎన్పిఎల్ వాళ్ళ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు సార్. ఆన్లైన్ ద్వారా పెట్టుకోవాలి. వాళ్ళ అప్రోల్ మీరు తీసుకుని వాళ్ళు చూపించండి. షూర్ సార్. ఎన్పిటిఎల్ అనేది ఐఐటి చెన్నై వాళ్ళది. ఆన్లైన్లో సర్టిఫికేట్ కోసం ఉంటాయి, ట్యూటోరియల్ కూడా ఉంటుంది. మీకు ఎక్కువ డీటెయిల్స్ రజనీకాంత్ సార్ మన లెక్చరర్లు ఎవరైనా చెప్తారు. విన్నారా? క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అనేది కంపల్సరీ మీరు పాస్ కావాలి.
లేకుంటే మీరు ఇక్కడ పాస్ అయినా కూడా వేస్ట్. కంపల్సరీ చేశారంట. కాబట్టి అందరూ నేర్చుకోండి. బేసిక్ కదా my dear students, actually the program is complete. Just I requested the coordinators for 5 minutes మాట్లాడతానని. ఇంకా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్నోవేషన్ కౌన్సిల్ అని ఒక ఐకాన్ పెట్టినాం, చూసినారా? సో ప్రతి కాలేజ్ వచ్చి దాంట్లో రిజిస్టర్ చేయాలన్నమాట. సో ఆర్ కాలేజ్ హస్ ఆల్సో రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్నోవేషన్ కౌన్సిల్. సో వీళ్ళు క్యాంప్ ఒకటి చేస్తున్నాము ఆన్ ఐఓటీ అని రజనీకాంత్ రాఘవ్ సార్ చెప్పినప్పుడు ఐ రిక్వెస్టెడ్ దెమ్ టు కండక్ట్ అండర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్నోవేషన్ కౌన్సిల్ సో దట్ యు విల్ గెట్ ద సర్టిఫికేట్స్ అండర్ దట్ కౌన్సిల్ అన్నమాట. ఆ కౌన్సిల్ కింద మీకు సర్టిఫికేట్ వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ పీపుల్ ఆల్సో. అందుకనే దాని కింద పెట్టినాము. సో ఇప్పుడు ఇక్కడతో మీరు ఈ క్యాంప్ అయిపోయింది, మా వర్క్ అయిపోయింది అని కాకుండా ఇన్నోవేషన్ అని ఉంది అక్కడ. సో మీకు వచ్చిండే కొత్త ఐడియాస్ కానీ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ కానీ మీరు ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న ఐఓటీ సెన్సార్స్ యూజ్ చేసి ఎనీ న్యూ ఇన్నోవేషన్ మీరు చేసిండేది కానీ ఇంకా మీద చేసేది తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చినారంటే యూ విల్ గెట్ ఫండ్ ఫర్ దట్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఫండ్ ఇస్తారు మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసి మీ దగ్గర వర్క్ చేయించడానికి. యూజీసీ ఏఐసిటి వాళ్ళు ఫండ్స్ కూడా రైజ్ చేస్తారనమాట. సో దే విల్ ప్రొవైడ్ యూ అమౌంట్ టు కంప్లీట్ యువర్ వర్క్. మీరు బేసిక్ వర్క్ మీ ఇన్నోవేషన్ వర్క్ ని చేసి వాళ్ళకి రిపోర్ట్ చేసినారంటే మీ వర్క్ ఓకే అయ్యిందంటే దే విల్ ప్రొవైడ్ యూ ఫండ్ అనమాట. కాబట్టి కొంచెం మీ స్టాఫ్స్ తో మీరు కోఆర్డినేట్ చేసుకొని ఇది ఇక్కడితో స్టాప్ చేసేయకుండా దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్ళండి. సో దట్ విల్ బి బెనిఫిషియల్ ఫర్ యూ పీపుల్ అండ్ ఆల్సో టు ద కాలేజ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. వాళ్ళకి ఐడియాస్ వస్తాయి, థాట్స్ వస్తాయి. ఐడియాని రియాలిటీకి మారిస్తే అది ఇన్నోవేషన్ అంటారు. ఆ ఇన్నోవేషన్ కి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సపోర్ట్ చేస్తాయి. క్వాంటమ్ టెక్నాలజీలో కాంపిటీషన్ పెడితే మహిళా యూనివర్సిటీలో అక్కడ కూడా మన కాలేజీలో ఫస్ట్ వచ్చారు, స్టేట్ లెవెల్కి వెళ్తున్నారు. ఇప్పుడు చాలా ఆపర్చునిటీ ఉన్నాయి ఇట్లా ఫండింగ్కి అన్నిటికీ. ఓన్లీ మీ యొక్క పార్టిసిపేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే ఫిబ్రవరి మార్చిలో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే మిస్ అయింటారో మన కాలేజీలో ఫ్రెండ్స్, మీరు వాళ్ళకు ఇట్లా జరుగుతారని చెప్తే వాళ్ళు నెక్స్ట్ టైం పార్టిసిపేట్ అవుతారు. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ బయట ఉండేవాళ్ళు మీరు అడగండి. బూట్ క్యాంప్ ఏంటంటే మీకు చెప్పలేరు వాళ్ళు. కాబట్టి మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇన్వాల్వ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు గెట్ మోటివేటెడ్ and change your ideas, bring the ideas to your faculty members, change your idea into reality. You will get the funding and also you will get the name, fame and also your photo and all published in the government newspapers. Thank you.